तशरीफ ले आए, तासो तशरीफ रावण عربی की मैं तफद्दलू मेहरबानी के मेहरबानी को ने बेनोशे बेखोरे और पुख्तानो हुज्जत हुई की ना आराम से अब बाज़ कबाइलों की चोरी पकड़ के ना करना वही पकड़ को नाठियों लगाओ को नाठियों दिखे जरा गाने तनास तो में उजल में गुड़ा पड़ा गाने वाला तो अलार्म से उस्ताद यो सभी मुले बो तो कोता मोरे ना जोड़ा पुख्तुनु दा कबाइल में नालो ये अल्लाह उस्ताद से बला पे गरावा अबलमुरी भले दम तवे जो दम देवाएगा ना दम दरूद ये अल्लाह उस्ताद से बला पे गरावा अबलमुरी मोरते अबईवे और दे तिलावत ते बला और वे ना ते गरोल वे बाद अगर खलक ची का ना उखियार नारी हमेशा अल्फाज दा अदब और एहतराम इस्तेमाल अरब की अव्वल तनिम्ना लिया बल फजल या बा फला लका मारता बादाम गुल प्लारो या बा फला या बा सफ़ान या उम्मा सफ़ान ज़म्मिलूनी और माँ बाने कंबल वाचा है मुझे डांप ले माँ बाने कंबल वाचे फट में के दा अच्छी गला जमी दा बा एहतराम लफ्ज़ बेस सोचाता हुए फज़म्मलूहु आगे पे कंबल वाचे दुनियाने मुबारक के बम्बे खदीजतुल कुबरा नावल को अरपेदा दागो न हत्ता ज़हबान फर्राओ शासर दयारे तेला यानी अगर यखवाले लाड़ बस्तन के गरम शो सासुवत शो सासु पे इस्तेला की फ़क़ाल खदीजता उस खदीजी भी तालवई वाख़बरहा अल-ख़बर और किसे वर्ता ठोड़ उकड़ा वर्ता दावई लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी मां सर खुयारा शो पख़पल ज़ात यानी तकलीफ दा हालात फ़क़ालत खदीजा भी वही क़ुरबान कल्ला वल्ला न कसम पखदे परवामलना मा युख़ज़ीक अल्लाह अबदा ता हर गज़र रसवा कई न खुदे पाक ताबाने बतकलीफ न वाली इन्नक लतसिलुर रहम रिश्तेदारान सरसिल रहमी के वतसिल तहमिलुल कल और बोझल सड़े पसर ऊंचते यानी ना कसबा शरते इमदाद के और तुक्सिबुल मादूम और कसब पैदा के आगा कस सविले रचा सड़दा कसब ताकत ने बोझ दा बोझल पसर ऊंचते ना कसब लरा कसब पैदा के मादूम और मुअदम फकीर तो वही तक्सिबुल मुअदम फकीर सड़ी बे कसब लरा कसब पैदा के वह तक्र ज़ैफ और मेल मस्तिया के क़िरान मस्तिया तवई और क़ुरा जमा दा क़रीदा कुल तवई और क़रा शाह तवई मार्दा हम दा मकामात या उजली और क़सीदन मिले दा पिंज़े में मकाम है जवाब बरदे इली जौदर वाले शोज़ा वहुरमत शेख लजी अस्सल क़रा वास्स अल महजूज फी उम्मिल क़ुरा मा इंदना लितारिख निज़ारा सिवल मनाख़िफ़ वज़ाक़ वकैफ़ यख़री मन नफ़ा अन्हुल करा तवम्बरा आज़ुमहु लम्मम्बरा क़राम ला क़ुरा कली क़राम मस्तिया वही तख्र ज़ैब तो मिल मस्तिया और के दालवे अखलाक हमीदली टूल दुनिया के मुसल्लम भी तबाह दमिल में एहतराम कर वो तो इन अला नवाइब हक तेमदाद के बहवादिसात और हक़ों के आगा हवादिस आसमानी चिला हक ता तरफ है आगा हवादिस चिपे इख्तियार दा आबद की नहीं चा कुर कुर चा बाने ज़लज़ला राश चा करमुड़ीश
دیتا نوائب الحق وی اگا حوادث چی دا حق دا طرف ہے اگا حوادث چی دا انسان پکی اختیار او دخل نی تا غی کی امداد کے یو سڑی پخپلا جواری کی ورس تباہ کی شراب کی ارس خراب کی پودری کی ارس خراب کی ایتا نوائب الحق نوئی نوائب الحق اسمانی آفتون حضور پاک وی یارا شاپا ماخ دا سنه یاره دا وقت کیفیت بیانی چه مال دمر زور راکه چه ما سره یاره شو دا مر خپل نو صیغه د ماضی استعمال کړي د مضارع نه او څوک چې دلته خشیت په معنا د مضارع کوي نو دا آینده تکالیف نه زیریږي تحمل د رسالت او ادا د پیغام د خدای دا حکران کار دی په دې لار کې خوري تکلیف نه راځي نه هغه تسلی د پاروي قربان د داسې خپل صفاتونو خوونو مالک ته خدای تکلیف نه راځي دو خبر ته خیال لري بعض انګريزان خمردار دي يهوديان چې حضور مبارک ته په ابتدا د نبوت کې شک او په خپل نبوت کې زکوي ما سره یاره شپ خپل ځان ای کتابونه ګوري لندن کې یو ځای جوړ کړی بهر د ښار ای ته نو څوک نه پرېږدي ما کې عربي تعلیم کوي دا کتابونه د احادیثو د فقه د مذهبونو ګوري چې چا باندې په کوم ځای کې څه پیدا کړي نو دغه علوم تاریخ استشراق وای او دغه ملا تاریخ مستشرق وای جامع د عرب او ارواحو ده اور څه ده دا سه د حدیثو کتابونه شته مخطوطات چې دلته مسلمانانو سره نشته هغه پیدا کړی د خپل استعماري اغراض لپاره او د خپل تجسس جواسیس لپاره نو د دې جواب دا چې حضور مبارک یاره علامه د یقین وي یو څه سړي ته یقینا حاصل شي نو تکلیف محسوسه او یاره دا چې غره ماضی نه ما سره دا غي وځي یاره شو چې مال دومره زور راک چې ما یې مړ نشم دا یاره په خدای والے اچول یو پیغمبران د عالم غیب نه دي د ارسل مخکې نه خو نه دي خبر چې ملائکه ورته سوي یا وحی راشي نو علی ته خبر شي خدا تبعیث دی ابراهیم علیہ السلام چې ملمنو ته ډوډۍ کې خور فلما را ایدیهم لا تصل الیهم نکرهم واوجس منهم خیفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط یا پیراله کړ نو خبر چې دا سوق دی بنستا قرآن موسی علیہ السلام ته وی والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا او ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون من نکړي ځکه نه مارنه تبیاره او تخپل نو دا سيزونه په خدای راوړي دا یو تقاضا ده بشریت ته او د عبدیت بشر او عبادو د تبعی امور دي ما سره یاره شو چې دومره زور یې راکړي چې زمړ نشم لکه ابراهیم علیه السلام پیغمبر معنی کنه خوف پیراوي او موسی علیہ السلام پیغمبر منع کنه خوف درا دیم بره د خدای او عجیب راځي د بناوټي جعلی سړي او د حقيقي دا فرق چې بناوټي سړي باندې یاره او دغه ناراض ځکه په خپل کوي او حقيقي سړي باندې چې حقيقي او واقعي پیښ شي یو سړي رامن لکه کمیسي شلې دلته خپلې تیزي پنسي وشلې او ایمار او بل سړی اسی بناوټي جوړ کی بناوټي او حقيقي کې به فرق یو سړی پرشتیا زوی مرشو دا شاغه جړا یو شانتي او یو سړی ل ډراما کې جاړي هغه بل شانتي
ګل د نخې ګل په کاغذ جوړ شوی په شان د حقیقي ګل خو نه ګرځي. عربی کې یو شعر دی کدام یاد کما د خپل استاد نه اورېدل. اذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى عمن تباكى. اذا اشتبكت دموع في خدود چې جال جوړ کی اوخ کې په مخ کې لارې جوړ کی دومره اوخ کې دوبه دي چې مخې د الله زخمی کو لارې پکې جوړې شوې. اذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى عمن تباكى. دا پتو لګي چې دا سړی پر اشتیا جاړي کې متباکی دي باقی حقیقی جړه کون کی متو نو چې اوخ کې په بناوټي جړه کې په لا اوخ کو لغلار نه جوړيږي. نو دا يرح علامه د یقین ده چې چا سیوشي نه دي نه واقعي غیري. دا پکې رازم دی چې خدای د یاره سبب د شهرت ګرځي. ځکه خدیجه بیبي سره فکر شو، خدیجه بیبي د ترزوی له بوتل لري امر د حضور خدای سرګند. نو کله بعض واقعات سبب د تشهیر ګرځو خدای پاک. خدیجه بیبي سره فکر شو ورقته بوزوس ورقه ورته سوی لا ورستو بینه ټلی راته وواله. نو اذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى عمن تباكى. وی عاشقان ناسی علامت پہ سر رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر. نو چې واده ورته پخپل راځي خدیجه بیبي ولا ورته خدیجه بیبي نه حضور تسلی نه غوسته هغه خپل اظهار د همدردی کوي. د یو عالم زوی مړ شي لارې وی مړ ته قربان د خدای له طرفه مقرره ده ولدا د هغه یقین نه لسه ته خدای به داسې فیصله کوي سید د خدای د طرفه مرګ حق دی ولدا هغه په دې کې شک ته دا د خپل همدردی اظهار. نو خدیجه بیبي دا چې سوی دا د خپل همدردی اظهار کوي د سید الکائنات سره. دا څنګه چې حضور د دې تسلی ته محتاج دی. الکه دا الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه. دې ته رسیدلو چې سید الکائنات خدیجه بیبي توي خشیت على نفسي فقالت خدیجة كلا والله ما عجزك الله ولا. دریو خبر میں در طویلے پا آخر کے اول دا خشیت پہ خدای والے راوست. سید الکائنات و افضل الرسول دا پا نبوت کے سے شک و سچے اظہار دا خشیت کے. دریم دا چې دیکھے حکمت اور آسو. دریم دا چې خدیجه بیبي ورته ویلي وی کلا والله لا یخزیک الله ابدا. دا اول خبر جواب دا چې خشیت د امور طبیعیه ونه ده او دا منافی د نبوت سره نه ده. سید الکائنات انسان و بشر و عبد یو ناصاف واقع چې بغیر د مخکې تمهید نه پسړی نه راشي پتور تیاره کې یو نورانی چهره او درې ځله د سره د ادوات معاملو کې نو دا خو یو طبیعي څیز دی. دا په نور انبیو کرام هم راغلي دي. ابراهیم علیه السلام له ملایکې راغلې د مېلمنو په شکل. نو د هغوی نه خوف وکړه. لوط علیه السلام لراله هغوی نه خوف وکړه. موسی علیه السلام خدای سره خبرې کوي او خدای ورته وایي دا لښته دې وغورځوه. نو یاره پیرانه کنه خدای ورسره دی خدای سره خبرې کوي او د خدای په حکم یې لښته وغورځوله. یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. نو دا خوف د انبیاء کرامو سره
نا منافی د نبوت دا غوی نه دی. نو سید الکائنات باندې کې خشیت راغی دا د جنس د امور طبيعیو نه دی، لکه حضور غاښ مبارک شهید شوی دی، مخ مبارک خوب شوی دی، سر زخمی شوی دی، لوګه پر راغله ده، تند پر راغله ده، خوب پر راغله ده، تبه پر راغله ده، سرخوږي پر راغله، دا امور طبيعي دی. انسانو دا چې څوک وایي نور نو دینه تاسو کې چې نور وایي ستا نور هوا رانا ته وایي نو حضور مبارک هوا نو انسانو نومي محمد دې د پلار نومي عبد الله دې د مور نومي آمنه دې مخکې پیدا شوی نو به پیدا شو راکوټو زلمی شو لوی شو وفات شو نور صدا یا اول ما خلق الله نور. دا حدیث دروغ دے موضوع. حدیث سیدہ دے اول ما خلق الله القلم، اول خدای سب پیدا کړو قلم پیدا کړ. دا صحیح حدیث. نو دا فرضیات تی. نو خشیت خوف لغتن دا امور بشریه دی او پیغمبران بشری انسانانی بندگانی نو عوارض پر راضی دا تکلیف دا پریشانے دا سحر پیشیو او سحر دا وجه نبی بیانو تنیز دیکھے دی نشو او خبرم نو چی دا سشیر نو بے یورت بی بیانو نتڑلی شیو نور پا تبلیغ کی پا جہاد کی پا واس کی پا موز کی اثر نو دا بی بیانو نتڑلیو قوتی جمع دا شیو متاثر نو بید دو ملیکی را لیا ویسداو بخاری کی دل راشی یو سرطو دلی دو بل اخپوتا اد اخپو والا سرطو ما وجر رجل قد سچل لے قال مدبوب سحر پیشے ویدے وی چا پی کردے فلان کیولو یانو پسکی کردے نا ٹھول علیوینو بیرا چا بیدار شو بلبی توی چا ما تزخدے پاکر سو خون بیانو ورطا مشورہ کردے چا دا شاعتو نے پس چل کے منع کہو یاوی تا تا بنزدیشی تا بورتا ہے چی دا دخلین خود بوئیزی دا کیکو او دا حضور دخلی بوئی دیر سخ بدشو نا بتاتو چی ما خوشات سکلی دی نا بخاری کی برلوائے نا بے روس مستقل صورت رہے یا ایوہ النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم فلما نبات به باسره الله عليه عرف بعد وارد بعد قال من انباك هذا قال نباني العليم الخبير. خدای را ته عائشہ بیوی باندې قصه فقره لاغه ته پتنو چې رستو پاتې شوی چې ویلي دا چې یوم اشواح منقطع نو انسانان بشری نو انبیاء کرام کافران پخپل ذہن کے بشریت و نبوت مخالف گنی متعارضین شر دی خو بشر دنو نبی سنگا مال هذا رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق قالوا بشر یهدوننا فکفروا وتولوا واستغنى الله. بشر بزم ہدایت لرا دی ولو كان في ملائكة نزلنا عليهم ملائكة من السماء ولو جعلناه ملكا لجعلناه ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون. کافران و نبوت و بشریت منافی گانا چه بشر خودین و نبی سنگا شو او دا جاہلان بشریت و نبویت منافی چه نبی خودین و بشر سنگا دے دوارا دے جہان کوئی نا پیغمبر بشر میں نبی میں خدای دا ہدایت دا انسانانو دا پارا انسانان ڈالے گی. نو حضور مبارک باندې خشیت راغی دا د امور طبيعیونه دي انبیاء کرام باندې دا راځي نو دا منافی د نبوت سره نه بلکې دا دلیل د معرفت او د علم چې سړي په یو څه یقین ناشنو یریږي ته یقین ته چې ناس سيزوي نه ناس او دا یقین نه چې وایي دی یریږي باندې نه ورته او چې دا یقین نه چې سماره دی نو به باندې پیږي نه ورته او اس کله واقع سره مطابقي کوي نو دا علم بشي
دا سړی متاثر کوي یا ځوان نو سید الکائنات افضل الرسل او سید الانبیاء ده خو بشر ده بشر دا پاره خدای بشر را لیږي دیم دا چې حکمت پکې دا خدای په خپي خو موږ د استادانو نو اورېدلې چې خدای دا خشیت ذریعہ د نشر اشاعت د نبوت ګرځولا کله امور طبيعي نه ورا غلس خدیجه په څنګه بیا غي تعالوي او ورخه به څنګه ال او ورخه بوتلو ورخه خبره مشهور کړو خدیجه مشهور کړ نو د خشیت کې دا حکمتونو چې دا ذریعہ د نشر اشاعت د نبوت د سید الکائنات خدای پاک وګرځول دریم دا چې خدیجه بیبي ورته دا د خپل همدردۍ اظهار ده دا څنګه چې حضور مبارک ته دا تسلی ورکړي ا محتاج نه په خبرو کې چاته دا اظهار د همدردۍ ده لکه ما ته ویل کله عالم دې مرشد ورته قربان دا کیږي نو قربان صبر د خدای حکم ده ولا هغه په دې نه خبره خدا خپل همدردی سرګندای نو خدیجه بی خپل همدردی سرګندای کلا والله لا یخزیک الله ابدا دا مخاطن خدای رسوا نکی یعنی دا څه تکلیف در باندې نه ولې چې ته پکې رسوا شي تاکي خدا مبارک صفاتونه دي ته سره رحم کې او بوجل سره پسر اوچته او فقیر به کسب کسب پیدا کې عامل منول مل مستیا کې او په حوادثات او حقو کې ته امدادونه کې نو دا صفات چې چا کیا د خدای په نس محبوب وي او خپل محبوب باندې داسې تکلیف نه راولي چې باعث د شرم او د رسوایی زه دې ورقله بوزم حضور ورته دا نه ویلي چې ما بوزه دا نوې سبق ته ها دا خپل د همدردۍ د جنس نه دا یو قولی همدردي شوه دا اوس عملی همدردي کوي لکه سړی چې ناجوړه شي راځه د ډاکټر له بوزم کاغه ویلي کني ویلي او نظم دا خیر دې دې بوزم نو چونکه دا یو ناشنا امر نو دې عالم د پخوانو وحی او کتابونو له بوتل غوړ ورقه ابن نوفل خدیجه الکبرى د ترزویر فانطلقت بی خدیجه بوت خدیجه بی خدیجه مشرم او همدردم د خاوند دی حتی تبی ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى بویت ورقه ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجه د خدیجه الکبرى د ترزویر ولی بوزی وکان امران تنصر فی الجاهلیه وکدی نصرانی شیو په جاهلیت کې وکان یكتب الكتاب العبرانی دبا عبرانی کتاب لکی یعنی انجیل فیکتب من انجیل بالعبرانیت ما شاء الله یکتب د انجیل نمه په عبرانی کې چې څه لیکل هغه به اوستل د حاشیه کې بالعربیت دی او بل د حاشیه نو صاولاله ځکه عبرانی لیکل دلته عربو ته څه فائدہ لرله یعنی د انجیل عبرانی نه به عربی کې لیکل کو انجیل خو په عبرانی کې نو دا غینه به په دا کې عربی کې لیکل کو نو عالم او د پخوانو کتابونو نشره دا یو ونفر او یو دیو او یو سید بن زید بن عمرو نفیل پلار زید بن سعید دا دوار تلی شام تا دا نصرانه شوی دی او غیظ په ملت ابراهیمی الله سنه خدای ته اوچت کوي سیب خدای ز په ملت ابراهیمی هغه بیت الله شریف سره بولانو او خلق به د بوتانو د عبادت تمنا کول او موعودی چې بچا مړ کولې د بوي زبې کو نو تقریبا 200 موعودی د قتل نه بچ کړی تربیت به دک چې به بلوي شمول پلان ته به کوسه بوزه نو بوزه او که واد کولې غواړي سي د واده تنظیم درلکم د حضور مبارک د ظهور د نبوت نمخ کې وفات شوه او زوی د عشره مبشرون او دی سایش د زرو کتابونو ماهر د عبرانی او د عربی ناغله بوت ورقه د خدیجه الکبرى ترزویر سنمو
ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى او خدیجه بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزى. نو خویلد او نوفل دا تر زامن دی اسد دا غنی کړي دا غم نکړي عبد العزى شریک نکړي. دا خدیجه بیبي د ترزوی اغله بوت ورې په چرته په حدیث کې نه راغلی چې حضور ورته معبوزه ما غفل عملی هم دربی ظاهرول غواړي. وکانه شیخ کبیرا دی بوډا سړیو قد عمی دا وکړون شی بوډا. فقال له خدیجه ورته وای یا ابن عم یا ترزویا اسمع من ابن اخیکا د دې واره خبره دی واره. حضور مبارک تر واره د دوه وجنه وای. یو خدا چې د نسب په اعتبار د سید الکائنات پلار د ترزوی کې د تربور نو دی په دغه حیثیت د ورقه واره کې ځکه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصير او دی د عبد العزى دی ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصير. عبد مناف و عبد العزى دا دوار رونه دی. دا عبد العزى زوی اسد دی دا اسد دی نوفل دی سلورم دی کی ورقه او دی خو عبد المناف زوی عبد هاشم دی دا هاشم زوی عبد المطلب دی دا عبد المطلب زوی عبدالله دی. نو عبدالله برابر راضی په درجه کې دا ورقه سره نو دا ورقه تربور دی نو دا غزوی د دبیر وارکیږي ځکه ورته ابن اخی کوي. دویم د عربو هسې محاورم دا ټول جهان کې دا ده چې کشر ته خلک رواره وایي رواره سوي نه رواره دی دا وایي. نو حضور مبارک کشر دی او دی بوډا سړی مشر دومره بوډا شو چې سترګې ړند دی. فقال له ورقه سید الکائنات ته وایي یا ابن اخي ماذا ترى رواره ته سوي نه نو اخو داسې نه وایي چې ما دا رایته تاسې لیدلي نو وایي داسې راته ووایي لکه چې اوس ورته په سترګو ګورې استحضار د حالت ماضي دی. ماذا ترى ته سوي نه داسې نه وایي تاسې لیدلي وایي ته سوي نه داسې راته په زبر ووایي لکه چې وینه مې. فاخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر امارا سید الکائنات ټول قصه وکړه چې څه دلیدلو. فقال له ورقه ورته هذا الناموس الذي نزل الله على موسى دا تا ته چې څوک راغلی دا هغه ناموس دی چې په موسی علیه السلام هم نازلو. ناموس معنی آتی بالخیر خیر را رسونکی ضد د جاسوس دی. جاسوس معنی آتی بالشر او ناموس معنی آتی بالخیر. او عربی کې نوامیس فرامین الهیه ہوتا ہے او نوامیس موجوده په عرف کې دا ماشو میگو ډمبرانو او دیتا ہے او عربی کې دا مچردانی سی دیتا ناموسیه وای ځکه د سړي نه دا نوامیس بندي ماشو میگی او دغه مچه ډمبر مچردانی پیژنې که دا خلک چې ودیو په ځان اچول جال شه دا کلاړه بنگال کې به وونه بنگال کې ما شدید زیات نو بغیر مچدانه سوق نشي سملاسته دل تخباز علاقو کې ماشي لکه ټانک کې ډیر زیات ډیر اسم الخان او د سند علاقو کې دل تمشته خو سند ته دغه طرف ته ډیر زیات دا څوک د ماشي سړیو شي نو لکه د مچه په شاو وټه جوړ او ټانک تخلا چې کوم یو ډیر ښای او ډیری دا مردار او به نو تماشې ډیر نو دې ته ناموسیه وایي مچردانی نوامیس ماشي میږي او ډمبران او مچه پیژنې ګمبسه په موسی علیه السلام خدای نازل اوس سوال دا چې دی خو عیسائی وي نو پکار دا چې عیسی علیه السلام یې ذکر کړی نو ذکر یې د موسی علیه السلام نو علماء وی شی چې راز پکې دا
چې موسی علیہ السلام زیات مشهور د عیسی علیہ السلام په نسبت او به خصوصا په مدینه منوره او مکه کې ځکه يهوديانو دلته عیسایان نو خاص دیم دا چې دوی دا عیسایت دا متمم دا دین د مسیح د موسی علیہ السلام غني موسی علیہ السلام منی شریعت منی د خپل پنځه پاره دا صفر التکوین دی دا صفر خروج دی صفر حصے تو ما سره عربی کې بیبل تمام مدرسې ته ورکړه کامو کړه چلته ټول دی ورته کتاب المقدس و انجیل معنا مبارک نو خپل عیسایان دی خپل دین ته متمم د دین او د شریعت د موسی علیہ السلام وای موسی علیہ السلام حسیتا صفر قدیم وای او د خپل حسیتا صفر جدید وای دا موجوده بیبل چاته دی کې اتل سیسی نو څه پکې هغه تورات پکې راوسته څه څلور وړه انجیل متی انجیل یوحنا انجیل مرقس او انجیل شمعون او بیسه دا پیغمبرانو خطونه دی داغی پی اصطلاح کی فلان کی پیغمبر دی قوم تا دالی کلی فلان کی دالی کلی نو مکاتیب او خطوط او مکاتیب او سلور وارا انچیلا او پینزا اسفارا چه دا راجمه که ندیتا دی بیبل وی بیبل مانا مقدس نو ذکر عیسایان موسی علیہ السلام منی یهودیان عیسی علیہ السلام نه من یهودیان د دوانو پیغمبرانو انکار کوي د عیسی علیہ السلام نو زمون د خپل پیغمبرانو او عیسایان د یو پیغمبر نه انکار کوي زمون د پیغمبر موسی علیہ السلام منی عیسی علیہ السلام به ستم بنی اسرائیل کې شو ځکه ورته موسی علیہ السلام یادوي چې مشهور مو او د خپل دین تابع او متمم داوی د دین ګڼي یا لیتنی فیها جزاء کاش چې هغه زمانہ کې زه ځوان مې جزا معنا قوي جزاء هغه وختوي چې پینځو کالي بس حق لکه په خشب جزاء معنا ځوان قوي کاش چې فيها کوم زمانه تراجه دي زمانه د ظهور د نبوت او ورسته به تفسیر کوي کاش چې هغه زمانہ کې زه نوجوان وې قوي وې مقامات مېله ده کنه مقدمه کې راغله د ویل لم در ځواله او شاوت ولیا کاش چې په هغه زمانہ کې زه نوجوان وې قوي وې به استدراک کوي یا لیتنی اکون حیا کاش چې هغه زمانہ کې زه جم دی ځکه بوډا نه پس ځوان کېدل لا بظاهر بعیده ده او جن کې وګدواله دا ممکنه ده دوی خو جم دی کنه نو کاش چې هغه زمانہ کې جم دی دوباره خو ظلم کېدی نشي سړی خو که جن خدای ډېر راکړو خو وایي جن کې طول او استمرار راځي او بوډا دې بیا ځوان شي دا پکې نه راځي په حسب د عرف سره خدای خو هر څه کولی شي خدای خو مړم جن دی کولی شي نو یا لیتنی کم ده یا لیتنی فیها جزاء کاش چې په هغه زمانہ کې زه قوي وي نوجوان بیا وایي یا لیتنی اکون حیا کاش چې هغه زمانہ کې زه جم دی نو دا دویمه لیته استدراک کوي د اول کم وخت از یخرجک قومک تا به د خپل قوم د دې وطن نه وباسي هغه زمانہ کې زه نوجوان وم چې ما ستا امداد کړی نو حضور مبارک ورته وایي او مخرجیهم
دوی به ما وباسي سه. نو حمزه د استفهام تقاضا د صدارت کوي او تقاضا د عطف په درمیان د کلام. نو دلته تقدیر ایعادوننی و مخرجیهم، دوی به ما سره دشمنی کوي تر دې پورې چې ما به وباسي او مخرجیهم ایعادوننی و مخرجیهم ایقاتلوننی و مخرجیهم مناسب لفظ به وباسي. دوی به ما سره دشمنی کوي، جنگ به کوي او ما به وباسي د وطن نه. یعنی بظاهر خو زه دوی ته څه نه وایم، نو ولې به ما وباسي؟ قال نعم بیاو تا به وباسي. لم یات رجل قطو بمثل ما جئت به الا اودیا، راتل نه دي کړي یو سړي په مثل دا خبرو چې تا پر راتل کړي مگر هغه سره دشمنی کې دي شي. ځکه ته به د قوم د بت پرسته منع کې، د قوم د رواجونو به اصلاح کې، نو خلق خود خپل زور سره مانوسي نه سړي سره دشمنی کې چې څوک دا غلطو خبرو نه منع کوي. دا دې موږ د پلار نیکه د دین نه وباسي پس خاک په اجماع شي میرا الکه چا په اجماع کړه او باجو کې یو کله هغه حمامانو په اجماع کړه. اجماع نه پیژنې چې اجماع وایي څه. نو کومه نه کې لرګي در پسې راځي او د جاهلانو پیرانو نمونه یاد کړی چې بس واقع پلان کېده. وی ستا پشان چې څوک داسې خبرې کوي لکه ته چې به کې، نو هغه سره خلک دشمني کوي. نو چې دشمني در سره کوي نو د دشمنۍ انجام خو دا دی چې یا به د وجني یا به د جلا وطن کوي. نو وجلې خو دې نشي ځکه ستا نبوت خدای وعده کړې ده ته به دین نسې، نو بس وباسي به و مخرجیهم یعنی ایعادوننی و مخرجیهم، دوی به ما سره دشمنی کوي او ما به وباسي وي. او چې ستا په شان خبرې کوي او دین نه وړي نو خلک ورسره دشمنی کوي. خلک د پلار نیکه رواج سره مانوسي، نو د هغې خلاف ورته خبره کول بس تیار جنگ دی. کنې که عقل نه کار والی چې څه کوي لکه داسې خدا عقل ماته وي، عقل هدایت نشي کولی، ځکه دې د رسم رواج نه متاثر دی. لوی شیخ به ځان ته لوی مولا وایي، خو کلي کې چې څه رواج دی بس هغې پسې به روان د اصلاح فکر به نه کوي، هغې له به حیلې راوباسي. نو دا به ویدرکنی یومک کرالان کمانا ورځې د ظهور ستا، یعنی هغه وخت چې ستا د نبوت چرچی وي، نو انصرک نصرا مؤزرا، زه به ستا امداد کوم مضبوط امداد، زه به ستا شاته ولاړ. ثم لم ينشب ورقة وان توفي وفتر الوحي، بیا څه موده نه وه تېره شوې چې ورقه وفات شو وحی ودرېده. یعنې دغه اخري خبره وي د ورقه بن نوفل ابتدا د امر د نبوت و بیا وفات شو ده او وحی بند نشوه. شپږ میاشتې بند وه، کال بند وه، 3 کاله بند وه، مختلف اقوال. ورته خیال نه دی دا ورقه مسلمان دی که نه دی، مسلمان مړ دی که نه. دویمه یو اعتراض دی د کافرانو مستشرقینو، دا ته ذکر کوم چې علی بصیرة من الامر یې که څوک درته ووایي چې جواب درځي. دریم مسله د فطرت د وحی ولې ودرېده، نو د درو واړو خبرو ته خیال کوه. اوله خبره ورقه بن نوفل مسلمان دی که نه دی. نو اول قول دا چې دی مسلمان دی او مسلمان د دې امت دی، ځکه چې حضور مبارک د نبوت اقرار وکړ او د حضور د حمایت او د نصرت اظهار وکړ.
نو چې اقرار د نبوت د مصطفی راغی او اظهار د امداد او د همدردۍ راغی که زه کاش داسې جم دی وي او کاش چې داسې وي او مسلمان هم دې ته وایي چې نبي ته نبي وایي د هغه د محبت او د امداد اعلان وکړي. سو کوئی نا دا خود معرفت درجہ دا. ایمان وای ایمان جاننے کے بعد ماننے کا نام ہے. دا پیجندو نا پس دا منلو نم دے. نو دا خود پیجندو بیانیو کچھ تا پیغمبر و منل دا منلو سے ذکر نظر آگا. نو دا دو حکم دا مسلمانانو دا پخوانو اہل کتاب شو. اہل کتاب پخوانی چې سید الکائنات صفتونه خپل کتابونو کې اوریدلو او دا به وی کرستی پیغمبر راغی نو موږ په ایمان راوړو. لیوی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين او يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. نو دا معرفت درجه دا پیجندو تش معرفت تا ایمان نوئی. ایمان نم دا تسلیم او دا انقیاد قلبی دے. جاننے کے بعد ماننے کا نام ہے. دا پیجندو لپس دا منل نم دا چیز دے مانم. دا صرف دا معرفت اظہار شو. آمنتو بکے خونوے ایا وی واللہ انکا لرسول اللہ حقا و آمنتو بکا. دیم قولم پکشتا چنا پخوانو دا اہل کتاب حکم ہے یعنی کافر مرد العیاذ باللہ. خچی ربی قول لاوالو زکت بظاہر خود ایمان وی او مومن دے. نو بے دے اول مومن شو فی حال الامہ او حال دا چطور مسلمانان پہ اجماع سراوی چې اول مومن پا دے امت کے ابو بکر صدیق تے. نسوک دتا اول مومن پا نفس ایمان کی وی. ابو بکر صدیق تا اول مومن پس تا بعثت دا رسول اللہ نا یعنی آغا چه انذار و تبلیغ شروع کنو آغی کی اول آغا دے. یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر. دین مخ کے خواغا سو بیان نه شروع کړي نه تبلیغ شروع کړي نه دعوت کړي د خلق ته د خپل نبوت. ورقه مسلمان دی قبل الدعوت او ابو بکر صدیق مسلمان دی بعد الدعوت. نو اول المؤمن من هذه الامه ابو بکر صدیق او دی مؤمن دی خپل او ایمان په دې چې او حدیث بل راشي چا دا ورقه تاسو کده حضور پاک نه ای مولد پښنو جامو کی یا سپینی جامع. نو سپینی جامع او شنی علامه د جنتی دی. نو دی مومن دی او مومن دا اهل کتابو چې نبی کریم ویني او غبار هغه پیژني. دیمه یو خبره ده چې انګریزانه وای ادمه په خپل د خپل د 400 دی خانکی نه اوریدل. په خوا افغانستان کې د روس تسلط او به په اخري دور کې د داعش نو طبيو کالجونو کې ټول استاد بیا کپ دغه د کوریا او یا بهندو یا بروسو یا به امریکنو او د دې نه به خلک دا چې کوم دل تنالي کنه نمبر 1 کمی
د میډیکل کالج داخله ودو د پاره افغانستان ته تل د دې د سرپوشانو کمیونستو پتاسخط ولی خان دی او د بلور خان دی او د دوی دغه دام د روس دغه دی کا گماشتگان چمچی اوس الحمدلله د علماء د دستخط منی د دوی نه منی نو د اسلام د حکومت دا اثر دی الحمدلله ولې حفاظت وکړي یو الکو زمونږ د 400 د خان جو مال چا دعوت کړو 400 لوی علاقه یو خان شان دا هغه پکيو هغه د کالج کې سبق وې راغله ما ته تاسو ته څه نو داسې خبيثان د روسيان زمونږ استاد مونږ ته دیم خراب کړو ډېر چې چالت سبق ویلو په زمانہ د کمیونستو کې ما خراب شوی مونږ ته استاد وای چې دا قرآن شریف چې دی دا نبی کریم نه دی جوړ کړی دا ورقه ابن نوفل جوړ کړی دا نمونه یاد کړ ما ورته ګوله ته ورقه پیژنې وینا نو زناورو دا ورقه حال ګوره چې کله وفات او چې هغه جوړو نه هغه د خپل نبوت داوا ولې نه کوله چې زه پیغمبر بل سړي د پاره د پیغمبر دعوت او هغه اقرا بسم ربک الذی هغه جوړ کړه د قرآن ولا چا جوړ چې چا ورقه تاریخ نه خبر چې کله وفات شو څوک نه دا څه خبر دا د حضور زمانہ کې لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين چې حضور پاک ته دا چې صفای د عداس ورته نو الکه عداس څوک دی دا غلام او د عتبه او د شیبه طائف کې موسیده حضور د طائف په تبلیغ کې چلا نو کافرانو ورته تکلیف رسول به دیونه دلان د ناس تو زید بن حارثه مرسل باغو هغه باغ ته زور غله او ازل چې حضور مبارک ناس هغه د شیبه او د ربيعه ذکر طائف کې با د دې مکی د مالدارانو باغونو هغه یخ دې مسیف ورته وي د وړي دې یخ ته طائف چته اتیا میلا لار د مکی او ورونو د پاسه نو شیبه او عتبه دواړه په سفر کې ناس دا د هجرت تمخ کې د ظلم زمانه ناغي نبی کریم ولید او وی پیجن او وی خطرګور د ټول یو قوم نو هغه طبيعي حمیت پکې راغی چې دا هغه جوړه او دا ورته چا جوړه ډېر تکلیف رسول دی او دې دل تراغله د خپل دین په سلسله کې دې عداس غلام ته وي د انګور یو سو ته مخه تکید خو یې ساره ګما کیدا ورته بس عادت حضور پاک نه خبر چې دا چا باغ دغه دا باغونو ترته مال ته ونه دلان نه ساغه یو ون چکرولو صایف کې انګور انا انزراب دا ډیر کی نو ورته کې هو نو حضور پاک وی دا چا درکوي دا زمانه کان دي نه میوانش په دې سفر کې نو حضور پاک وی بسم الله الرحمن الرحیم انګور دانه دي دا سړی ورته دا سی ګوري لاندې باندې ویتا خدا سے کلمه ویل چې دا خود ته سوک نه پیژني ویته دا کم ځای وی زید نه نوایم وی خزما درو د کلی وستارور سو دی یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام کله وفات شوی د ستا څنګه ور دی یا غم پیغمبر او زم پیغمبر ا پیغمبران ټول کور کی رونه دا سړی وایسه ماته کلمه وای حضور پاک ورته کلمه وای فورن مسلمان شو او لاس پیخ کولې د حضور پاک دا یاران ورته ګوري د سفر ده ویزه په دې سړی په سحر وکړه اځه کوم ځای ناس ته نال تطور کو بادشاہ یو وړو کی جماعت جوړ کړي هغه ته مسجد عداس او دا هغه باغ نار ما خورلې او عجیب خبره دا ملنګان په خوا دومره سختۍ نه وي د پاسپورټونو دغه اوس په ډېر سخت
نو چې ورغه غي ورته پقار شو دا وی قسم په خدای دا سی پیغمبر. بدر جنگ لچ راتل عداس عیسی ورستو دین کانه توي ګوره مرګ لازه قسم دوی دا پیغمبر دا تاسو سکه نو خو ابو جهل پس دراوست او دوانم مخکې بړو شو ځکه هغه ورته دی مار پیغور کو داس او داس اخ دې زدي نو خدای وای نو کافرانو به دا دي چې دا قرآن شریف دا ورته عداس خو دلی دي نو خدای وای لسان الذي يلحدون اليه عجمي وهذا لسان عربي مبين هغه د کوم ځای نه هني نواله درون د علاقه دا خو جبه عربي نه ده نو هغه شخص ته تعلیم د قرآن منسوبوي چې په خپل عربي نه ورګي ادا شیطانان نو دا کافران خاصوي کده د دشمن خلق سوب تړل نشي نو ورقه وګوره چې ورقه سوکته او کله وفات شو څنګه شو نو دی وای فلم ينشب داس ان كم فلم ينشب ورقه ان توفي وفتر الوحي وحي